Hi everyone, welcome back. So we are moving on to the next topic of SCR commutation techniques. So in the last class we have discussed in the last few two lectures we have seen the construction of silicon controlled rectifier, the VI characteristics, then we studied the triggering methods of SCR. So now next topic is commutation techniques. Basically how you are going to turn off SCR, that is the commutation technique. So before we move on to the actual topic, we will just briefly see what we have seen in the last classes. Okay. So silicon controlled rectifier, it is a 4-layer 3-terminal device. The 3 terminals are anode, cathode and gate. Okay, and there are 4 alternate layers of P and N type material. And how you can operate this SCR, the different modes of operation are forward blocking mode, forward conduction mode and reverse blocking mode. So it has only one on state in which there is conduction or current flow, that is the forward conduction mode. That is you are calling the on state. The other two are off states, forward blocking mode as well as the reverse blocking mode. So if you see the VI characteristics, you can see this is the voltage on x-axis and the anode current is plotted on the y-axis. As you can see, when you increase the forward bias to the SCR up to the breakover voltage, there will not be current flow. At breakover voltage or after the breakover voltage, there is sudden increase in anode current and it moves to the conduction state. So this is the on state or forward conduction mode, and the region up to this forward breakover voltage, you are calling it as the forward blocking region. Absolutely there is no flow of current. As well as if you reverse bias the SCR, there will not be a current flow, only the reverse leakage current is there and it is the reverse blocking region. And at breakover voltage, at reverse breakdown voltage, there is avalanche breakdown and sudden flow of current. But the device is no longer useful after breakdown. So we are not operating in this region. So the only on state is the forward conduction region. So in the last few classes, we have seen the triggering methods, how you are going to turn on the SCR. So you can give a positive voltage at anode, negative voltage at cathode. That means you are forward biasing the SCR. Also, if you apply a gate pulse, if you apply a positive voltage at the gate, you can trigger the SCR or you can switch on the SCR. That means you can bring the SCR from this forward blocking region to this conduction region. So that is what you mean by triggering. You are switching on the SCR. Now we are going to learn the opposite state. You are going to bring down this SCR from this conduction region to this blocking region. That is the commutation technique basically. So commutation of SCR is defined as the process of turning off of an SCR or thyristor. So it is a process of turning off a conducting SCR. So it is the process by which an SCR is brought to off state from its on state. So in order to bring from on state to off state, you have to make sure that two conditions. In ways you can bring it from on state to off state. One is that this anode current, if you bring below the holding current, okay, I told you in the last class there are two currents associated with the SCR. One is holding current and another is latching current. Latching current is associated with turn on process. Once your anode current is above the latching current, it will be in the on state. If you have to bring down from on state to off state, you have to make the anode current below the holding current.
Okay. The reason is that, see, once you are applying forward bias, okay, forward bias, after forward breakover voltage, you can see the conduction starts. This is with no gate current. Suppose if you give a gate pulse, a positive voltage at the gate with respect to cathode, you can see that the curve is shifting. This I have already told in the last classes. This curve is shifting. That means this breakover from blocking to conduction state is happening early with the gate current Ig1. But you can see that once this, after the application of a positive voltage at gate, it is switched on to the conduction state. After that, the gate loses control. So even if you remove the gate current or the positive voltage at gate, this will not come back from on to off state. Okay, so that's why we are using commutation technique to switch it off. That means one condition is that this anode current has to be brought below the holding current. So that is one condition. Second condition is that you have to apply a reverse voltage across the SCR. So two ways. One is you have to bring the anode current below the holding current. Second condition is you have to apply a reverse voltage across the SCR. Okay, so these are the two criteria. To turn off an SCR, it is required that its anode current should fall below the holding current. So one condition is that anode current should be below holding current. Second one, and the reverse voltage should be applied across the SCR for a sufficient time so that it regains to forward blocking mode from forward conduction mode. So these are the two conditions that we have to satisfy. Now, there are different methods of commutation. Okay, you can switch off the SCR in different ways. Now, there are two broad categories or two types of commutation. One is natural commutation and another is forced commutation. Depending on the nature of the source, okay, depending on the nature of source, you can classify it into two types: natural commutation and forced commutation. If you are using AC source, it is natural commutation. If you are using a DC source, it is forced commutation. So natural commutation is also known as class F commutation, and in forced commutation we have 5 different classifications: class A, class B, class C, class D and class E. So we will see what natural commutation and forced commutation, what is the basic difference between. So as you can see this term natural, which means that this turn off process is happening naturally. And what is forced commutation? You are using an external commutation circuitry to forcefully or forcibly bring the SCR from conduction to blocking state. So that is natural and forced commutation. So I said one is you are using AC source for natural commutation and there is no external commutation circuitry. Whereas for forced commutation you will be using only DC source and there is an external commutation circuitry consisting of, it can be with inductor as well as capacitor. Okay, to forcibly bring from on state to off state. So you can see this. This is a circuit of a natural commutation. So natural commutation of SCR is the process of turning off an SCR without using additional commutation circuitry. We are not using any additional circuit for commutation. This commutation technique occurs only in AC circuit. Okay, see the circuit, you have an AC source, okay, Vs. You can assume this as Vm sin omega t. So it is a sinusoidal waveform, AC signal. And you can see here an SCR is connected, anode is connected to this point and the cathode is connected to a load resistor. And we have a gate. Now if you apply a gate pulse, okay,
if you trigger this SCR, you can see that if an SCR is switched on or triggered, you can assume this as a short circuit. So you can assume for the positive half cycle. Okay. So one way is that you can trigger. If you apply a gate pulse, this gets triggered. Now, without any triggering, if you didn't apply a gate pulse also, since for the AC signal, for the positive half cycle, this will be plus and this will be minus. So for the positive half cycle of duration, this SCR will be forward biased. So current flows through the circuit and you get an output. What about for the negative half cycle? For the negative half cycle, this AC source will have polarity minus and plus. So this will actually reverse bias the SCR and there will not be any flow of current because it is reverse biased. It acts as an open switch. So no current flows. So SCR is turned off. So how this is happening? Because for AC signal, you know, there is positive and negative half cycle and there is a natural zero. So after the positive half cycle, the voltage is becoming zero and then it is going to the negative maximum. So because of this AC signal having a natural zero, this SCR gets turned off naturally without any additional commutation circuitry. So this type of commutation is called a natural commutation where you are having AC source. So when you are having positive half cycle, this SCR will be forward biased and it is turned on, current flows through the circuit. For the negative half cycle, since you are applying a reverse voltage, SCR will be in reverse bias. There will not be a current flow and it is switched off. So you can switch on and off just naturally with this AC source. So this is called natural commutation. Next, forced commutation. So as you can see this term, forced commutation means you are forcibly bringing from conduction to off state. An external circuitry is required to forcibly bring the SCR anode current below the holding current and keep the SCR reverse biased. We had two conditions. One is anode current should be below holding current. Holding current നേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം anode current. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഓഫ് ആവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ reverse bias അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കണം SCR across apply ചെയ്യേണ്ട. ആനോഡിൽ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്. So you are reverse biasing the SCR. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ. അടുത്തത്. This technique is applied for DC circuits. DC circuitൽ natural zeroയും positive half cycleഉം negative half cycleഉം ഒന്നുമില്ല. So DC circuitsൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂട്ടേഷന് വേണ്ടി external ആയിട്ടുള്ള circuitry ആവശ്യമാണ്. The commutation circuitry for forced commutation comprises of inductor and capacitor. Inductorഉം capacitorഉം ഈ passive components യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ commutation circuitry ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And forced commutation is applied to choppers and inverters. Now let's see the different types or classification of forced commutation. മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 5 different types ഉണ്ട്. Class A, Class B, Class C, Class D and Class E. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ക്ലാസ് എ, ക്ലാസ് ബി ആൻഡ് ക്ലാസ് സി ഇത് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലാസ് എ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി സി സർക്യൂട്ട്സിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ സി, ഡി സി ആണ് പ്ലസും മൈനസും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ SCR. ഓക്കെ, ഈ SCR ആണ് നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ സർക്യൂട്ടറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലും സിയും ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ സർക്യൂട്ടറി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ വാല്യൂ ആണ് ഈ റെസിസ്റ്ററിന്റെ, ആറിന്റെ വാല്യൂ ലോ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീരീസ് ആയിട്ട് LCR നമുക്ക് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈ വാല്യൂ
R is kept parallel. കപ്പാസിറ്ററിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ലോ വാല്യൂ ഓഫ് R ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഹൈ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ് എ കമ്മ്യൂട്ടേഷനിൽ കപ്പാസിറ്റർ ലോഡിന് പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയും അലൗഡ് ആണ്. സോ ക്ലാസ് എ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ, ഈ കമ്മ്യൂട്ടേഷന്റെ പേര് സെൽഫ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഓർ ലോഡ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഓർ റെസണന്റ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. The commutating components L and C are used in order to turn off the SCR. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ സർക്യൂട്ടറിയിൽ ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ R ഹൈ ആണെങ്കിൽ ലോഡ് is parallel to C, R low ആണെങ്കിൽ L and C are connected in series. Now see the working of this. Now നമ്മൾ SCR ഗേറ്റ് പൾസ് കൊടുത്ത് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു, SCR ഓൺ ആക്കുന്നു. ഓക്കെ, SCR ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ ഇതൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. സോ കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്ലോയിങ്. ഓക്കെ, കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ SCR, ഇൻഡക്ടർ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ചാർജിങ്. ഈ പൊളാരിറ്റി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തെറ്റാണ്, പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവും ആണ്. അതായത് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് പോസിറ്റീവും രണ്ടാമത്തെ പ്ലേറ്റ് നെഗറ്റീവും, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ SCR ഓൺ ആണ്, കറണ്ട് സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെയിം ടൈം കപ്പാസിറ്റർ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ചാർജ്ഡ്. Now once the capacitor gets charged, fully charged, അതായത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് VDC എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഫർദർ ആയിട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല ഈ സർക്യൂട്ടിൽ. ഓക്കെ, കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല. ഇപ്പോഴെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല, SCR ഓഫ് ആവും. ഇനി ഇത് ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ, ഇതിന്റെ പൊളാരിറ്റി നോക്കുക, ഇത് പോസിറ്റീവും ഇത് നെഗറ്റീവുമാണ്. ബട്ട് ദിസ് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കാഥോഡിലേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഒരു റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് SCRന്റെ നെഗറ്റീവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് ദി SCR. സെയിം വേ ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയി. എന്താണ്? കറണ്ട് ത്രൂ ആനോഡ് കറണ്ട് ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ടിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം. ഇവിടെ ആനോഡ് കറണ്ട് 0 ആയി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഇറ്റ് ഇസ് ചാർജ് ടു VDC. ഈ പൊളാരിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് ദി SCR. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ടേൺഡ് ഓഫ്. അപ്പോൾ SCR ഓഫ് ആയി. ഇനി നോക്കുക, ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ആണ്. നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഡിസ്ചാർജ്. It is discharging through this load resistor. Next cycle start ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഈ പാത്തിൽ കൂടെ. Okay, this type of commutation is called load commutation. Okay, load commutation or self commutation. So we have L and C. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ എല്ലും സിയും ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഈ SCRനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഗേറ്റ് പൾസ് കൊടുത്ത് ഇത് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ സർക്യൂട്ട് വഴി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു, ആ സെയിം ടൈം തന്നെ കപ്പാസിറ്റർ ഗെറ്റ്സ് ചാർജ്ഡ്. ഓക്കെ, വിത്ത് പൊളാരിറ്റി പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ്. വൺസ് ദിസ് കപ്പാസിറ്റർ ഇസ് ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ്, ഈ സർക്യൂട്ട് വഴി ഫർദർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദി cathode. It is reverse biasing the SCR. So this gets turned off. ആയി. ഇനി കപ്പാസിറ്റർ ഈ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ വഴി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ അടുത്ത വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഓൺ ഓഫ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് ക്ലാസ് എ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ബി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ. ക്ലാസ് ബി കമ്മ്യൂട്ടേഷനെ നമ്മൾ കറണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതിന്റെ വേറൊരു പേര് കറണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നാണ്. ഈ ക്ലാസ് ബി കമ്മ്യൂട്ടേഷനിലെ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെയും DC സപ്ലൈ തന്നെയാണ്, പോസിറ്റീവ് പ്ലസും മൈനസും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് തൈറിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് SCRs ഉണ്ട്. T1 is the main thyristor and TA is the
ഓക്സിലറി തൈറിസ്റ്റർ. സെയിം എല്ലും സിയും തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ സർക്യൂട്ടറിയിൽ ഉള്ളത്. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഡയോഡും കൂടിയുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ദി ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, നൗ അസ്യൂം ഈ രണ്ട് തൈറിസ്റ്റേഴ്സും ഇനിഷ്യലി ഓഫ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. സോ ഇത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണ്, ഇവിടെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണ്. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേൺ ഓൺ ദിസ് SCR. നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് പൾസ് കൊടുത്ത് ഇതിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു. ഈ SCR ഓൺ ആയി. ഓൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഇതൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് ഈ DC സോഴ്സിൽ നിന്നും ലോഡ് കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ T1 ആൻഡ് ദിസ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ. ഇതുവഴി ഈ പാത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് ലോഡ് കറണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നോക്കുക, ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയി, ഇതുവഴി ലോഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സെയിം ടൈം you can see that this capacitor gets charged. Okay, this capacitor gets charged. ഇതുവഴി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ DC സോഴ്സിൽ നിന്ന് ത്രൂ കപ്പാസിറ്റർ, ഇൻഡക്ടർ, ഡയോഡ് ആൻഡ് ത്രൂ ലോഡ് ബാക്ക് ടു ബാറ്ററി. ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ചാർജ്ഡ്. കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആവുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ്, അടുത്ത പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ്. സോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് പ്ലേറ്റ് പോസിറ്റീവും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പ്ലേറ്റ് നെഗറ്റീവും. ഈ ഒരു പൊളാരിറ്റിയിൽ കപ്പാസിറ്റർ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ചാർജ്ഡ്. നൗ ഈ ചാർജിങ് എപ്പോൾ വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും? വെൻ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന DC വോൾട്ടിന് ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ആവും. ഫുള്ളി ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഫുള്ളി ചാർജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൊളാരിറ്റി ഇവിടെ പ്ലസും ഇവിടെ മൈനസും ആണ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സി ഡയോഡിന്റെ ആനോഡിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് പോയിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഡയോഡ് വിൽ ഗെറ്റ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഫുള്ളി ചാർജ് ആണ്. ഈ കപ്പാസിറ്ററിന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാത്തില്ല. ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആയി, ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി അസ്യൂം ചെയ്തത് എന്താണ്? T1 ഉം TA യും ഓഫ് ആണെന്നാണ്. ഇത് മാത്രം നമ്മൾ ട്രിഗർ ചെയ്തു, ലോഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റർ ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ആയി, ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആയി. ഇനി നമുക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പാത്ത് വേണം. സോ വി ആർ നൗ ഗോയിങ് ടു ട്രിഗർ ദിസ് ഓക്സിലറി തൈറിസ്റ്റർ. ഈ ഓക്സിലറി തൈറിസ്റ്റർ ഗേറ്റ് പൾസ് കൊടുത്ത് ടേൺ ഓൺ ചെയ്തു. ടേൺ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയി, ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയി. സോ നൗ ദിസ് കപ്പാസിറ്റർ ക്യാൻ ഡിസ്ചാർജ്. ഓക്കെ, ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ത്രൂ ദിസ് തൈറിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. എവിടെ എത്ര വരെയാണ് ഇത് ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഇവിടെ സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുത്ത VS പ്ലസ് VSലായിരുന്നു ഇത് ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നൗ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഡിസ്ചാർജിങ്. ഓക്കെ, ഡിസ്ചാർജിങ് ഫ്രം VS ടു 0. ആൻഡ് ഇനി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻഡക്ടർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് റെസൊണൻസ് സർക്യൂട്ട്, ഈ കപ്പാസിറ്ററിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം VS ടു 0 ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ചാർജ് അഗെയിൻ ടു VS വിത്ത് നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി. അതായത് ഇനിഷ്യലി ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഈ പ്ലേറ്റ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിത് ചാർജ് ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റിയിൽ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആവും. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ തൈറിസ്റ്റർ, ഓക്സിലറി തൈറിസ്റ്റർ ടേൺ ഓൺ ചെയ്ത് ഇതിനൊരു ഡിസ്ചാർജിങ് പാത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു ഫ്രം VS, ഇറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ടു 0, ബട്ട് വൺസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് ചാർജിങ് ടു -VS. അതായത് റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റിയിൽ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ്ഡ് ആവും. അതായത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവുമായി. ഓക്കെ, ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവുമായി. നൗ സീ ദിസ് ഓക്സിലറി തൈറിസ്റ്റർ. ഓക്സിലറി തൈറിസ്റ്ററിന്റെ ആനോഡിലേക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജിന്റെ പൊളാരിറ്റി എന്താണ്? നെഗറ്റീവ് ആയി. സോ നൗ ക്ലിയർലി TA റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആയി. സോ ദിസ് തൈറിസ്റ്റർ ടേൺസ് ഓഫ്. ഓക്കെ, പൊളാരിറ്റി തിരിഞ്ഞു, തൈറിസ്റ്റർ ഇത് ഓഫായി. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത് ഓൺ ചെയ്തത്? ഈ തൈറിസ്റ്ററിനെ ഓഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി ഇതിനെ ഓൺ ചെയ്തത്.
ഇനി ഈ റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റി കൊണ്ട് ഇത് ഓഫായി. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. നൗ ഒബ്സർവ് ദിസ് ഡയോഡ്. ഡയോഡിന്റെ ആനോഡിലേക്ക് ഇതുവരെ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആയിട്ടിരുന്ന ഈ ഡയോഡ് നൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റി ചാർജ് ആയപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പ്ലേറ്റ് പോസിറ്റീവും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് പ്ലേറ്റ് നെഗറ്റീവും ആയി. സോ ദിസ് ഡയോഡ് ഇസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള -PS ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റർ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡിസ്ചാർജിങ് ത്രൂ ദിസ് പാത്ത്. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവും ഈ കപ്പാസിറ്റർ ദിസ് കപ്പാസിറ്റർ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡിസ്ചാർജിങ് ത്രൂ CL this diode and through the main thyristor. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇതിലെ കറണ്ട് ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ്? ആക്ച്വലി മെയിൻ തൈറിസ്റ്ററിലോട്ടുള്ള ലോഡ് കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്, ഫ്രം ആനോഡ് ടു കാഥോഡ്. ബട്ട് ഇപ്പൊ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ. സോ ദിസ് IT1 തൈറിസ്റ്ററിന്റെ IT1 എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു I0 ലോഡ് കറണ്ടിൽ കൂടെ പോകുന്നത് -IC ഈ കപ്പാസിറ്റർ കൂടി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കറണ്ട്. When this load current will be equal to IC ഈ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കറണ്ട് IT1 ഈ തൈറിസ്റ്ററിൽ കൂടി പോകുന്ന നെറ്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോ വിൽ ബി 0. കറണ്ട് 0 ആയാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? തൈറിസ്റ്റർ ഓഫ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ആനോഡ് കറണ്ട് ബിലോ ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട്. ഇപ്പൊ 0 ആയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയി. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൊളാരിറ്റി നോക്കുക, ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവും. സോ ഒരു റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇതിന് അപ്ലൈഡ് ആവുന്ന ക്രോസ് അപ്ലൈഡ് ആവുന്ന എഫക്റ്റും ആയി. സോ ദിസ് മെയിൻ തൈറിസ്റ്റർ ടേൺസ് ഓഫ്. അപ്പൊ നോക്കുക, നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി എടുത്ത കണ്ടീഷനിലോട്ട് എത്തിയോ? രണ്ട് തൈറിസ്റ്റേഴ്സും ഓഫ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി അസ്യൂം ചെയ്തത്. സോ ദിസ് സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് തൈറിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മെയിൻ തൈറിസ്റ്റർ T1 ഉണ്ട്. ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഓഫ് ആക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്, ഈ തൈറിസ്റ്ററിനെയാണ് നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കേണ്ടത്. ബട്ട് വി ആർ യൂസിങ് അനദർ തൈറിസ്റ്റർ, ഒരു ഓക്സിലറി തൈറിസ്റ്റർ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ തൈറിസ്റ്ററിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ഈ റെസൊനേറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ LC സർക്യൂട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം, ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആയത്? It is because of the gradual build-up of reverse current. ഇതുവഴി കറണ്ട് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ കൂടി പോകുന്നു തൈറിസ്റ്ററിൽ കൂടി. That is why class B commutation is also known as current commutation. Current commutation എന്നാണ് ക്ലാസ് ബി കമ്മ്യൂട്ടേഷനെ വിളിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഈ കറണ്ട് ഈ തൈറിസ്റ്ററിൽ കൂടി മെയിൻ തൈറിസ്റ്ററിൽ കൂടി റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ക്ലാസ് ബി കമ്മ്യൂട്ടേഷനെ കറണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, കമ്മ്യൂട്ടേഷന് ഫോഴ്സ്ഡ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ സർക്യൂട്ടറി വേണം. ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും നമ്മൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടില് ക്ലാസ് ബിയിൽ രണ്ട് തൈറിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. T1 is the main thyristor, TA is the auxiliary thyristor. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി രണ്ടും ഓഫ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. മെയിൻ തൈറിസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു, ഗേറ്റ് പൾസ് കൊടുത്ത് ഇത് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുന്നു. ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന DC സപ്ലൈന്ന് ലോഡ് കറന്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ മെയിൻ തൈറിസ്റ്റർ ആൻഡ് ലോഡ് ബാക്ക് ടു സപ്ലൈ. ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രൂ ഇൻഡക്ടർ, ഡയോഡ് ആൻഡ് ത്രൂ ദ ലോഡ്. അപ്പൊ ഇത് ചാർജ് ആവുന്നു, ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡില്, റൈറ്റ് സൈഡില് നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ദിസ് VC എന്ന് പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ്. ഈ ചാർജിങ് എപ്പോൾ വരെ നടക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ് ടു ദ സപ്ലൈഡ് DC വോൾട്ടേജ് VS ആകുന്നത് വരെ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. വൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല. ഇനി ഇതിന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണം ഈ കറണ്ട് ചാർജ്ഡ് ആയ കപ്പാസിറ്റർ. അപ്പൊ നോക്കുക, ഇതിന്റെ പൊളാരിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ ഡയോഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആയി, ഇത് ഓപ്പൺ ആയി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ LC സർക്യൂട്ട് ഈ LC സർക്യൂട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, ഒരു ഡിസ്ചാർജിങ് പാത്ത് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ ഫയറിംഗ് ഓക്സിലറി തൈറിസ്റ്റർ. ഇത് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡക്ടറും കൂടെ അഡീഷൻ. ഇത് ഒരു എനർജി സ്റ്റോറിംഗ് എലമെന്റ് ആണ്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള VS എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജിൽ നിന്നും സീറോയിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ചാർജിങ് വിത്ത് റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റി. -VSയിലേക്ക് വീണ്ടും ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ്ഡ് ആവും. അപ്പോൾ പൊളാരിറ്റി റിവേഴ്സ് ആയി ഇവിടെ മൈനസും ഇവിടെ പ്ലസും ആവും. അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓക്സിലറി തൈറിസ്റ്റർ ടേൺ ഓഫ് ആകുന്നു. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആവുന്നു. വീണ്ടും ഈ പാത്ത് വഴിയാണ് ഡിസ്ചാർജിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവഴി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി മെയിൻ തൈറിസ്റ്ററിലോട്ട് ഒരു റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ റിവേഴ്സ് കറണ്ട്, ഈ gradual build-up of this reverse current is making the main thyristor turn off. So, class B commutation is also known as current commutation. Next, last one, class C. Class C commutation നമ്മൾ complementary commutation എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. Okay, complementary commutation. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് load resistors രണ്ട് thyristors ഉണ്ട്, T1 and T2. Okay, and we have a capacitor. ഈ രണ്ട് thyristors-നും ഇടയ്ക്ക് ഒരു capacitor placed ആയിട്ടുണ്ട്. It is for DC source ആണ്. So നമ്മളിവിടെ DC supply കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Now, initially ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് complementary commutation എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ reason why it is called complementary commutation? ആ reason എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തൈറിസ്റ്റർ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത തൈറിസ്റ്റർ ടേൺ ഓഫ് ആകും. അതായത് when you switch on an SCR, ഈ SCR ടേൺ ഓൺ ആകുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത SCR ടേൺ ഓഫ് ആകുന്നു. അതായത് രണ്ടും കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടാണ്. ഒന്ന് ഓൺ ആയാൽ അടുത്തത് ഓഫ് ആവും, വീണ്ടും അടുത്തത് ഓൺ ആയാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ആവും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് when T1 is on, T2 will be off. When T2 is on, T1 will be off. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കണ്ടീഷനാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കോംപ്ലിമെന്ററി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ അസ്യൂം നമ്മൾ T1 ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു, ഗേറ്റ് പൾസ് കൊടുത്ത് ഈ T1 ഓൺ ആക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. T1 ഓൺ ആകുമ്പോൾ ഇതൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. യു ക്യാൻ സി ഇതുവഴി ലോഡ് കറണ്ട് ത്രൂ T1 ലോഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. At the same time, you can see through this resistor R2, this capacitor starts charging. ഈ പാത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ പൊളാരിറ്റി? ഇത് പോസിറ്റീവും ഇത് നെഗറ്റീവും. When this capacitor is fully charged, നോക്കുക ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയുമാണ്. ഓക്കെ, when this is fully charged, ഓക്കെ, ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ T1-ന് അക്രോസ് ഒരു റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ T1 ഓൺ ചെയ്തു, T1-ൽ കൂടി ലോഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കപ്പാസിറ്റർ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ചാർജ്ഡ് വിത്ത് പൊളാരിറ്റി പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ്. ഓക്കെ, നൗ ഈ തൈറിസ്റ്ററിനെ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ടേൺ ഓൺ ദി അതർ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള തൈറിസ്റ്ററിനെ ഓൺ ചെയ്യണം. സപ്പോസ് ഇഫ് യു ട്രിഗർ ദിസ്, എപ്പോഴാണോ ഇത് ട്രിഗർ ചെയ്ത് T2 ഓൺ ആവുന്നത്, at the same time you can observe that capacitor voltage ന്റെ polarity ഇവിടെ മൈനസ് ആണ്. So this is sufficient. ഇത് ഈ SCR-നെ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യുന്നു. So immediately T1 turns off. ഇപ്പൊ T2 ഓൺ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇതൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണ്. So through this battery R2 വഴി ലോഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. At the same time you can see ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്. Through this load resistor it gets charged. How it is charging? ഇങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. T2 വഴി ഈ പാത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാറ്ററി ത്രൂ ദിസ് ലോഡ് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ്, അടുത്ത പ്ലേറ്റ് നെഗറ്റീവ്, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. എപ്പോഴാണ് T2 ഓൺ ആവുന്ന കേസിൽ ഈ പൊളാരിറ്റി റിവേഴ്സ് ആവുന്നു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റർ when this capacitor is fully charged, നമുക്ക് ഇനി T2-നെ ഓഫ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിനെ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to trigger T1 and make it turn on. At the same time you can see that കപ്പാസിറ്ററിന്റെ പൊളാരിറ്റി റിവേഴ്സ് ആയി, ഇവിടെ മൈനസും ഇവിടെ പ്ലസും ആണ്. So this voltage is sufficient to reverse bias T2. So immediately ഇത് ടേൺ ഓഫ് ആവുന്നു. So in this way T1 ഓൺ ആവുമ്പം T2 ഓഫ് ആവുന്നു, T2 ഓൺ ആവുമ്പം T1 ഓഫ് ആവുന്നു.
രണ്ട് തൈറിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തൈറിസ്റ്ററിന്റെ ടേൺ ഓൺ മറ്റതിനെ ടേൺ ഓഫ് ആക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ കോംപ്ലിമെന്ററി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ക്ലാസ് സിയുടെ ആ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ചാർജിങ് പാത്ത്. അതായത് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനിൽ T1 ഓൺ ആവുന്നിരിക്കുക, ലോഡ് കറണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്? ത്രൂ RL ഈ പാത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇതിനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ്? ഇതുവഴി കറണ്ട് വരുന്നു, IC ത്രൂ R ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്ത് ഈ പാത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സീ ദ പൊളാരിറ്റി, എൻ്ററിംഗ് പ്ലേറ്റ് പോസിറ്റീവും ലീവിംഗ് പ്ലേറ്റ് നെഗറ്റീവായി. ഈ പൊളാരിറ്റിയിലാണ് ചാർജ്ഡ് ആവുന്നത്. സോ ഈ സമയത്ത് T2 ഓഫാണ്, T1 ഓൺ ആണ്. ഇനി എനിക്ക് ഈ തൈറിസ്റ്ററിനെയാണ് ഓഫ് ആക്കേണ്ടത്. ഇതാണല്ലോ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തത് ഇനീഷ്യലി. ഇതിനെയാണ് എനിക്ക് ഓഫ് ആക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ട്രിഗർ ദിസ് T2. T2 ഓൺ ആവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? T2 വഴിയായിരിക്കും ലോഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? T2 ഓൺ ആവുമ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്തിലായിരിക്കും കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പ്ലസും ഇവിടെ മൈനസും. അപ്പൊ നോക്കുക, ഇവിടെ പൊളാരിറ്റി ഇവിടെ മൈനസ് ആണ്. സോ ഇത് ഓൺ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് T1 ഓഫ് ആവുന്നു. ഇനി T2 ആണ് ഓൺ ആവും. ഇനി ഇത് ഓഫ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് വീണ്ടും ട്രിഗർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ വീണ്ടും കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് ഈ പാത്തിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും. ഇനി ഈ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജിന്റെ പൊളാരിറ്റി നോക്കുക, ഇവിടെ മൈനസും ഇവിടെ പ്ലസും. നോക്കുക, ഇതിന്റെ ആനോഡിലേക്ക് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആണ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഗെറ്റ്സ് ടേൺഡ് ഓഫ്. എപ്പോഴാണ്? T1 ഓൺ ആവുമ്പോൾ. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കോംപ്ലിമെന്ററി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ക്ലാസ് എ, ക്ലാസ് ബി, ക്ലാസ് സി, ഫോഴ്സ്ഡ് കമ്മ്യൂട്ടേഷനിലെ ഈ 3 ഡിഫറെന്റ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ടെക്നിക്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ, ഈ നാച്ചുറൽ കമ്മ്യൂട്ടേഷനെ ക്ലാസ് F എന്നാണ്. നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സ്ഡിൽ നോക്കുക, എളുപ്പം പേര് ഓർക്കാനായിട്ട് ABCDE വരെ ഉണ്ട് ഫോഴ്സ്ഡില്. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ക്ലാസ് F ആണ് നാച്ചുറൽ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ. ഇതിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടറി ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ AC സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ SCR ടേൺ ഓൺ ആവും, ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവും, ടേൺ ഓൺ ആവും, കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഇത് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആവും, ഓഫ് ആയിരിക്കും, കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല. ഇവിടെ അഡീഷണൽ സർക്യൂട്ടറി ഒന്നും ഇല്ല. ഇത്രയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് ഡിയും ക്ലാസ് ഇയും കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.